Hello students, I'm Pushpanjali, Faculty of History in Sandpaper Academy for Civil Services. So moi aji aru eta session loi ahisu PYQ analysis, jonto ami APSC kori asu PYQ analysis. So last jonto PYQ session hoisile mur tat moi duta question korisilu ba 2022 jonkhon paper asile tar pora GS1. So aji moi aru duta question loi ahisu hekhon paper re. So tetia hole start koru aha. Okay. So তেতিয়া হলে তো প্ৰথমটো কোৱেশ্চন হয় ইয়াৰে তো এটো মই লৈ আহিছো কোৱেশ্চনটো তো 2022 পেপাৰত আহিছে জিএস তো এইটো কোৱেশ্চনটো কি দিছে সোৱা এনালাইজ the role of foreigners who made India their homeland in the Indian freedom movement তো ইয়াতে তোমাক সুধিছে যে যোনবোৰ ফৰেনাৰ্স ইণ্ডিয়াত আছিলে সো এই সময়ত সেই ফৰেনাৰ্সবোৰৰ কিছুমান ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেন্টত কিছুমান কন্ট্ৰিবিউশন আছে সেই স্টেটমেন্টটো দিছে এটা তোমাক এনালাইজ কৰিব দিছে এই স্টেটমেন্ট তো তুমি যদি সোৱা এটো যদি APSC 2022 ত আহিছে তো তাৰ আগতে হে এক্সাক্ট একে এটা কোৱেশ্চন 2013 ত UPSC ত আহিছে ঠিক কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা আছিল several foreigners made India their homeland and participated in various movements analyze their role in the Indian struggle for freedom okay so একে কোৱেশ্চন হয় প্ৰায় so এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো so you please okay do the UPSC ka junpur previous year questions ase hebu questions tumaloke koribole chesta kora okay so ami amar junpur mains crash course hoi ase ba mains course eburokot ami korai thaku okay so tumaloke please do it from your side tumaloke hebu bostu kora okay PYQs bu analysis kora so he karone moi tumalokor ei jehetu eke question hon moi yatu ei question to mention kori disu so etia সোৱা এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়ালে যোনবোৰ ফৰেনাৰ্স এটা তুমি এনালাইজ কৰিব কৈছে এই স্টেটমেন্টটো যে ফৰেনাৰ্স বৰকে ইন্ডিয়াত কেনেকে ইম্প্যাক্ট কৰিছিল ইন্ডিয়া ফ্ৰীডম মুভমেন্টত কেনেকে ইম্প্যাক্ট কৰিছিল তো এতিয়া মই যোনটো ইয়াতে মই তোমাক তুমি কি লিখিব লাগে হেখিনি বস্তু মই কম কিন্তু ইয়াতে মই তোমালোকক অলপ বেছিকেও কম ওকে আনসাৰটো যিখিনি ডিমান্ড আছে তাতকে অলপ বেছিকেও মই তোমালোকক কম যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহিলে তোমালোকে যাতে কৰিব পাৰা ওকে তো এতিয়া সোৱা এটা প্ৰথমতে হৈছে তোমালোকে যদি ইন্ট্ৰোডাকশনটো লিখিবা ইন্ট্ৰোডাকশনটোৰ পিছত যদি তোমাক যেহেতু এনালাইজ বুলি কৈছে তুমি এনালাইজটো কৰিবাই তাৰ আগতে তুমি যদি সৰুকে ৰিজনস কিটাও যদি এটা ফ্লো চাৰ্ট টাইপৰ বনাই পেলাই তুমি যদি একে ৰিজনস ফৰ কাৰণে ইন্ডিয়ানস মানে ফৰেনাৰ্স বৰকে ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম মুভমেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে সো সৰুকে একে যদি তোমালোকে লিখিব পাৰা that will also be good okay সো সৰুকে তোমালোকে ৰিজনস কেইটামান দি দিব পাৰা যেনেকৈ ধৰা এন্টি ইম্পেৰিয়ালিষ্ট বিলিফ humanitarian concerns so teneke twelve point ketaman introduction or pisot horuke di dibo para then you can start the main part okay so teneke koribo para so etia reasons for ki asile okay kune foreigners e ki contribute korisile Indian freedom movement ot ekhini ami jani kitu jonar agote ki hokane teoluke korisile that is also important region jonato so reason to ki hoy so yate koise je anti imperialist belief so ite kisuman enuka foreigners asile jar যোনবোৰ তোমাৰ ব্ৰিটিছ ৰুলছ আছিল ওকে ইম্পেৰিয়েল যোনবোৰ ৰুল আছিল তো হি বুৰৰ বিষয়ে মানে সেই ব্ৰিটিছ ৰুলৰ মানে এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ কিছুমান বিলিফ সিস্টেম গঢ় লৈ উঠিছিল ওকে ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ তোমাৰ এনি বেসেন্ট তো এনি বেসেন্টে কি কৰিছিল তো शी वाज not liking the British rule ane so even she didn't like it in Ireland also and so she supported ki korisile amar Indian freedom movement to teo support korisile karon Ireland eo fight korisile for their freedom okay so teneke hekane India jonto struggle against British rule asile so henuka dhৰণৰ foreigners bureke due to their anti imperialist belief to teoloke ki korisile support korisile okay so tar pisot ahile humanitarian concern so humanitarian concern kisumano asile jehetu britishers jumbo atrocious policies asile hane so he policies bur inhumanitarian asile so he pura against to kisuman manuhe mat patibo bisarisile kisuman foreigners junpur asile India teoloke mat matibo bisarisile so he karaneo teoloke he India freedom movement burokot participate koribo loisile etu eta another reason tar pisot tumar kisuman personal and spiritual connection no asile personal and spiritual connection mane jeneke for example egoraki disciple asile Swami Vivekananda sister Nivedita boli koy so teo spiritual concern or karone teo India le ahisile because she was impressed by Vivekananda's mane teo junbur spiritualism to Hebrew opera teo impressed hoisile so she came and
তাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁ কি হৈছিলে এই আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰো লাহে লাহে পাৰ্ট হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁ she has worked for তোমাৰ womenৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও কাম কৰিছিলে তো আৰু যোনবোৰ সোসাইটিত মানে নিম্ন বৰ্গৰ মানুহখিনি আছিলে তো যাৰ সোসাইটিৰ কন্ডিশন ভাল নাছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কাম কৰিছিলে সো তেনেকেও কিছুমান ফৰেনাৰ্স ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ পাৰ্ট হৈ পৰিছিল and then next point is influence of Indian leaders যেনেকে আমাৰ কিছুমান ইণ্ডিয়ান লিডাৰ যেনেকে মহাত্মা গান্ধী তেওঁ যোনটো ক্যাৰিজমা তো সেই ক্যাৰিজমাটো গুটি ওয়াৰ্ল্ডত লাহে লাহে বিয়পি পৰিছিলে কিছুমান মানুহ কি তেওঁ সেই ক্যাৰিজমেটিক নেচাৰটো তেওঁ যোনবোৰ নন ভাইলেন্স পলিসি তো সেই বস্তুবোৰৰ পৰা ইমপ্ৰেস হৈ পেলাই তেওঁলোক ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে কোন আহিছিলে হেবোৰ আমি চাম তো তেওঁলোক আহি পেলাইও কি কৰিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত তেওঁলোকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে কিবা নহয় কিবা ধৰণে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত কন্ট্ৰিবিউশন জনাইছিলে তো এই বস্তুখিনি তোমালোকে সৰু ফ্লো চাৰ্ট এখন বনাই পেলাই এই বস্তুকিটা তোমালোকে জাস্ট মেনশন কৰি দিব পাৰা তাৰ পিছত ইউ কেন গো ফৰ এ ডিপ এনালাইসিস ওকে সো এতিয়া কোৱেশ্চনটো কি কৈছিলে আকৌ এবাৰ চাও foreigners বোৰৰ role who made India their homeland in the Indian freedom movement এতিয়া আমি হি foreigners বোৰৰ role বোৰ চাব লাগিব আমি কাৰণটো চালো যে foreigners বোৰে কিহৰ কাৰণে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ role বোৰ কেনেকুৱা আছিল we have to see about that okay এতিয়া এই role of foreigners বুলি আমি যেতিয়া কওঁ যদি প্ৰথম তোমালোকে যেতিয়া হিষ্ট্ৰী when you read history Indian history তো প্ৰথম হয়তো তোমালোকৰ নাম আহিব এনি বেসেণ্ট মানে এনি বেসেণ্টৰ নাম খুব কম মানুহে শুনা নাই চাগে তেওঁ কোন আছিল তো she was তো তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ theosophical society বুলি এটা society part হৈছিলে okay so she wanted to have spiritual solace okay আৰু সেই কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে theosophical society বুলি এটা society part হৈ পৰিছিলে আৰু সেই part হৈ পৰাৰ পাছত then এই সোসাইটিটোৰ কামৰ কাৰণতে তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে তাৰ পিছত ইণ্ডিয়ালৈ আহি পেলাই she was inspired by Indian culture Indian spiritualism and all those things আৰু লাহে লাহে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হ'ব ধৰিছিল okay আৰু লাহে লাহে তেওঁ কি কৰিছিলে she participated in Indian movement also okay মানে ইণ্ডিয়াৰ যোনবোৰ ইণ্ডিয়ানছ বোৰৰ যোনবোৰ struggle আছিলে for their freedom okay so সেই বস্তুবোৰত লাহে লাহে তেওঁ participate কৰিব ধৰিব okay so তেওঁ কি কৰিছিলে she was the INC আমাৰ Indian National Congress or তেওঁ first woman তোমাৰ প্ৰেসিডেন্টও আছিলে হয়নে তাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ হোম ৰুল লীগ 1916 ত এস্টাবলিশ কৰিছিলে তো হেতু তেওঁ ইনস্পায়াৰ হৈছিলে তেওঁ আয়াৰলিছ যোনটো মানে আইৰিছৰ যোনটো হোম ৰুল মুভমেন্ট হৈছিলে আয়াৰলেণ্ডৰ যোনটো হোম ৰুল মুভমেন্ট হৈছিলে সো আইৰিছ হোম ৰুল মুভমেন্টৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই ইণ্ডিয়াটো এই হোম ৰুল মুভমেন্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ওকে সো সেই বস্তুটো হৈছিলে তাৰ পিছত connected with Indian masses through theosophical background so theosophical background দ্বাৰাও তেওঁ কি কৰিছিলে এই ইণ্ডিয়ান আমাৰ যোনখিনি masses আছিলে এই masses বোৰৰ লগত কানেক্ট হ'ব পাৰিছিল তো এইখিনি সৰু সৰু বস্তু তোমালোকে দুটা তিনটা পইণ্ট এনি বেসেণ্টৰ নামত তোমালোকে দি দিব পাৰা ওকে সো সেই বস্তুটো তোমালোকে কৰিব পাৰা then come another important personality যাক আমি সিস্টাৰ নিবেদিতা বুলি কওঁ অলপ দেৰি আগতে মই মেনশন কৰিছিলো তেখেতৰ নামটো তো তেখেতৰ অৰিজিনেল নামটো আছিল মাৰ্গাৰেট নোবেল okay মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নোবেল so she was an Irish woman তো তেওঁ কি হৈছিলে তো মই যেনটো কলো তেওঁ ডিসাইপল আছিল কাৰ স্বামী বিবেকানন্দ তো স্বামী বিবেকানন্দৰ যোনবোৰ টিচিংছ আছিল she was inspired by that আৰু ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই তেখেত ইণ্ডিয়ালৈও আহিলে আহি পেলাই she was also a part of ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ পাৰ্ট হৈছিলে তাৰ পিছত লাহে লাহে তেনেকে তেওঁ যোনবোৰ দুৰ্বল সেকশন অফ সোসাইটি আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিব ধৰিলে and then she participated in Swadeshi movement also and also she established schools for girls education so he girls or অৱস্থাবোৰ সেই সময়ত বিৰাটি হুছনীয় আছিল তো তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও বহুতখিনি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল okay so basically that way she contributed her bits towards the Indian freedom movement okay so সেই বস্তুটো তোমালোকে লিখিব পাৰা এনি বেসেণ্টৰ কথা লিখিলা সিস্টাৰ নিবেদিতাৰ কথা লিখিলা আৰু কিছুমান আছে বহুতখিনি আছে তো তোমালোকে যিমান পাৰা সৰু সৰুকে লিখি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা then obviously এও হিউম আমি সবেই পঢ়ো এলেন অক্টেভিয়ান হিউম সো তেওঁ এগৰাকী ব্ৰিটিছ সিভিল সাৰ্ভেন্ট আছিল তো তেখেতৰ কথা আমি সবেই জানো যে তেওঁ কি কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো
এইটো was a founding father হয়নে তো তাৰ পিছত তেওঁ যেহেতু সিভিল সার্ভেন্ট আছিলে তো তেওঁ যেটা সিভিল সার্ভেন্ট আছিলে ব্রিটিশার্সৰ আন্ডাৰত তো তেওঁ he was not liking the britishers ka policies and all কিন্তু atrocious policies আছিলে ব্রিটিশার্সবোৰৰ সেইবোৰ তেওঁ ইমান ভাল পোৱা নাছিলে আৰু তেখেতে মাতো মাতিছিলে তাৰ এগেইনষ্টত স্পেশালি ব্রিটিশার্সৰ যোনবোৰ ৰেভিনিউ পলিচিজ আছিলে সেই ৰেভিনিউ পলিচিজবোৰৰ মানে এগেইনষ্টত তেওঁ মাত মাতিছিলে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে তেওঁ লিখিছিলে so these are the things he did so in a way he contributed আৰু আমাৰ যোনখিনি আমাৰ ইন্ডিয়ান পাব্লিক ব্ৰকৰ যোনবোৰ গ্ৰিভেন্সেস আছিলে তো সেই গ্ৰিভেন্সেস বোৰক এটা প্ল্যাটফৰ্ম প্ৰদান কৰিলে তেখেতে by forming the Indian National Congress okay so কি বস্তুটো তোমালোকে লিখিব পাৰা so ডাঙৰ এটা কন্ট্ৰিবিউশন হয় তো তেখেতৰ কথা obviously you have to write okay তাৰ পিছত আহিব আৰু এগৰাকী তোমাৰ মানুহ যাৰ কথা আমি ক'ব পাৰো লিখিব পাৰো ব্যক্তি তেখেত হৈছে CF এন্ড্ৰুজ okay তো তেখেতক আমি দীনবন্ধু বুলিও জানো দীনবন্ধু বুলি ক'লে আমি বেছিকে জানো তেওঁ যোনটো দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ প্ৰতি যোনটো মৰম বা সিম্পেথি বা তেওঁলোকৰ কাৰণে যোনখিনি কাম কৰিছিলে সেই কাৰণে তেওঁক মানুহে দীনবন্ধু বুলিও মাতিব লৈছিলে তেখেতে কি কৰিছিলে তেখেতে তেওঁ এই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ কাৰণে কাম কৰিব ধৰিছিলে he was a close associate of Mahatma Gandhi okay so they were good friends আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ আহে তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ আহি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে যেতিয়া দেখিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ এট্ৰচিটিজ বোৰ যেনেকৈ জালিয়ানৱালা বাগ হৈছিলে সো সেই জালিয়ানৱালা বাগ মাছাকাৰৰ এগেইনষ্টটো তেওঁ কি কৰিছিলে মাত মাতিছিলে মাইকেল ডায়াৰক তেওঁ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে he told that this was an act of cruelty okay so these are the things that he did আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে পিছলে তেওঁ আম্বেদকাৰৰ লগত লগ লাগি পেলাই যোনবোৰ আমাৰ সমাজৰ আনটাচেবলছ বোৰ আছিলে সেই সময়ত কাষ্ট সিস্টেম বিৰাটেই বেছিকে হৈ আছিলে মানে সো সেই যোনবোৰ সমাজৰ আনটাচেবলছ আছিলে সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীখিনি আছিলে তো তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুতখিনি কাম কৰিছিলে পিছত আম্বেদকাৰৰ লগত লগ লাগি পেলাই আৰু সেইবোৰ কাৰণেই তেওঁ কি বুলি আমি কৈছিলো দীনবন্ধু বুলি আমি তেওঁ নাম দিছিল ওকে তাৰ পিছত আৰু এজন ব্যক্তি ওকে যাৰ নাম আমি ক'ব লাগিব স্যাৰ হেনৰি কটন ওকে স্যাৰ হেনৰি কটন সো তেওঁ কি হল তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ এজন তোমাৰ কি বুলি কম civil servant asile boli tumi kobo para and then তেওঁ parliamentary platforms bur use kori pelai britishers jonbur policies ba jon britishers ji beya kam korise indians burokor logot so heburo oporot mat matisil tar pisot he questioned colonial policies and expenditure on India so India jonbur drain of wealth hoi asile so all those kind of things heburo oporot teo kotha koisile hoine aru Indian manuburokor betterment karone britishers ki kora nai ki korise he bostubur loi pele he was criticizing also ti paisane so he karone he sir Henry Cottonoko ami মানে সেই শ্ৰেয়টো দিব লাগিব যে yes he also contributed in his way to our Indian freedom movement to get our independence বুজি পাইছানে এই কথাটো তোমালকে মেনশন কৰিব পাৰা আৰু তেওঁ নামতে আমাৰ কি হৈছে কটন কলেজ যোনখন এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল ওকে সো এইখিনি কথা তোমালকে ইয়াতে মেনশন কৰিব পাৰা আৰু obviously আৰু এগৰাকী মহিলা যাক আমি মীৰাবেন বুলি কওঁ ওকে তেওঁৰ আসল নামটো হৈছে পেনভিন স্লেট ওকে তো তেখেত কি হৈছিলে তেখেত এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে তো শি ওয়াজ আ ব্ৰিটিছ ওকে সো তেওঁ ব্ৰিটিছ আছিলে তাৰ পাছত কি হৈছিলে তেওঁ এবাৰ এখন তোমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে এখন বায়োগ্ৰাফি পঢ়িছিলে ওকে তো সেই বায়োগ্ৰাফিখন পঢ়ি পেলাই তেওঁ ইমান ইনস্পায়াৰ হ'ল that she felt that okay I should come and visit India okay so teo ahile tar pisot Gandhi log korile and she was very inspired by Gandhi's non violence movement and all these things aru teo ahi pelai imani inspired hol je teo India part hoi porile okay so tekhetor kothao tumaloke likhibo para to teo Gandhian lifestyle she adopted okay so Sabarmati ashramot teo thakibo loisile and then so teo ki hoisile several times even জেলতো ভৰোৱা হৈছিল during the year 1932 and 1933 কিহৰ কাৰণে ভৰোৱা হৈছিল কাৰণ তেওঁ এই যোনবোৰ ব্ৰিটিছাৰছে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াত শাসন কৰিছে ব্ৰিটিছাৰছৰ শাসনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ানছ ব্ৰকৰ কি গতি হৈছে এই কথাবোৰ ইউৰোপ আৰু আমেৰিকালৈ স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল so that's why তো তেওঁ কি কৰা হৈছিল
মানে এৰেষ্ট কৰা হৈছিল ওকে সো দ্যাট ইজ হার ওয়ে অফ হেল্পিং আস হয়নে তো তাৰ পিছত আৰু participated in salt satyagraha and other such movements okay so she is a very important woman you should mention her definitely okay then come Satyananda Stokes আসল নামটো হৈছে স্যামুৱেল ইভেন ষ্টোকছ তো তেওঁ এগৰাকী ইউএছৰ একচুয়ালি ইউএছ বৰ্ণ আছিলে তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ আহি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে এটা যে তোমালোকে যে কি কয় হিমালয়ান এপলছ এইবোৰৰ কথা তোমালোকে শুনি থাকা তো সেই হিমালয়ান এপলছ কিন্তু হেতু হি ব্ৰিডটো ইউএছৰ পৰা তেওঁ ইণ্ডিয়ালৈ আনিছিলে তেওঁ হিমালয়ান তোমাৰ সেই কি বুলি কয় হিমাচল এপলছৰ কথা কৈছো হিমালয়ান এপলছ বুলি কৈছে হিমাচলৰ যিবোৰ এপলছৰ কথা কৈছো মই তো সেই হিমাচলৰ যিবোৰ এপলছ হয় তো তেওঁ কি কৰিছিলে তো সেইবোৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে মানে এটা ব্ৰিড আছিলে তেওঁ ইউএছৰ পৰা আনি পেলাই ইণ্ডিয়াত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আৰু সেই হিমাচলৰ যিবোৰ ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে সেই ফাৰ্মাৰ্ছবোৰক শিকাইছিলে যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কেনেকৈ গ্ৰো কৰিব লাগে সেই বস্তুবোৰ তো আজি ইট ইজ ভেৰি ফেমাছ হয়নে হিমাচলী এপলছ সো দিস ইজ দ্য vein of him okay so he has given that to us also he has also fought against labor exploitation participated in non cooperation and civil disobedience movement okay so সেইবোৰ তেওঁৰ কন্ট্ৰিবিউশন আছিল তাৰ পিছত আৰু এগৰাকী ব্ৰিটিছ জাৰ্নেলিষ্টৰ কথা তোমালোকে ক'ব পাৰা যাৰ নামটো আছিল বিজি হনিমেন সো তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ জাৰ্নেলিজম ইউজ কৰিছিলে তেওঁ যোনটো টুল আছিল জাৰ্নেলিজম সো জাৰ্নেলিজম ইউজ কৰি পেলাই ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ পলিচিছবোৰ ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিলে ফৰ এক্সাম্পল দ্য বম্বে ক্ৰনিকল এই বম্বে ক্ৰনিকলত তেওঁ কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ যোনবোৰ পলিচিছ যিবোৰ আছিলে সেইবোৰৰ এগেইনষ্টত মানে ক্ৰিটিসাইজ কৰি পেলাই যাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মলৈকে এই বস্তুখিনি লৈ গৈছিলে so like that you can mention about I have mentioned about 8 people so if you have more you can anyways write okay so তোমালোকে নেলিসন গুপ্তাৰ কথা লিখিব পাৰা তো তেনেকে আৰু কিছুমান ব্যক্তি আছে যাৰ বিষয়ে তোমালোকে মনত পৰিলে তোমালোকৰ যদি আছে আইডিয়া you can write it down I thought these are very important people so I have given these names okay so হেখিনি বস্তু হল তো তোমালোকে হে এনালাইজ পাৰ্টত এই ব্যক্তিবোৰৰ বিষয়ে অলপ তোমালোকে লিখি যাব পাৰিবা okay so মই তোমালোকক অলপ ডিটেইলছতে কৈ দিছো তেওঁলোক কি আছিলে কোন আছিলে you can write little bit of that okay so এতিয়া তো এই যে তেওঁলোকৰ ইম্প্যাক্ট অফ देयर কন্ট্ৰিবিউশন তাৰ আমি চালু কাৰণটো চালু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে হেখিনি চালু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইম্প্যাক্ট কি হৈছিলে হেখিনিও এবাৰ চাই লও মানে এইবোৰ বস্তু তোমালোকে লিখিব নালাগে তাতে কাৰণ এনালাইজ বুলি দিছে তো যোনটো মেইন বডি হেতুত লিখা তো বাট 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আছিলে আই থিংক তো কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে তো যদি তাতে তোমাৰ ইম্প্যাক্টৰ দৰকাৰ হয় সো সেই কোৱেশ্চনছবোৰ ওপৰত তো তেতিয়া হলে ইউ ক্যান ৰাইট দিস থিংস ওকে তো ইম্প্যাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি বুজা কি হৈছিলে এই কন্ট্ৰিবিউশনছবোৰৰ কাৰণে কি ইম্প্যাক্ট হৈছিলে বুলি যদি মই সুধো তেতিয়া হলে কি হ'ব brought international legitimacy and attention to the Indian freedom movement so এতিয়া যেনেকৈ মই বা বিজি হনিমেনৰ কথা কলো তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ তোমাৰ কি বুলি কয় জাৰ্নেলিজম ইউজ কৰিছিলে তেওঁ লিখিছিলে নিউজ পেপাৰত লিখিছিলে যাতে মানে যোনবোৰ পলিচিছ আছিলে সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখি পেলাই গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এৱেৰ কৰিছিলে মানুহবোৰক যে ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে তো এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ অৱস্থাটোৰ কথা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি মানে সমাজতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল সমাজতো এতিয়া এৱেৰনেছ এটা সেই কথাটো কৈছে তাৰ পিছত ফস্টাৰ ক্ৰছ কালচাৰেল সলিডাৰিটি সো সেই বস্তুবোৰ যেতিয়া মানুহবোৰে পঢ়িছে তো তেতিয়া হলে অবভিয়াসলি সো এটা ক্ৰছ কালচাৰেল সলিডাৰিটি তোমাৰ কি হয় ডেভেলপ হয় অবভিয়াসলি তো সেইখিনি বস্তু তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰ পিছত হেল্প ইন অৰ্গানাইজেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট লাইক দ্য ফাউন্ডিং অফ কি ইনষ্টিটিউশনছ এণ্ড প্লেটফৰ্মছ যেনেকৈ ধৰা তোমাৰ যোনবোৰ কি ইনষ্টিটিউশনছ আছিলে সেইবোৰো তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰিছিলে সেইটো এটা মেজৰ ইম্প্যাক্ট আছিলে হয় নে নহয় সো যেনেকৈ তোমাৰ ধৰা আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে হওক বা এনি বেচেণ্টে কি কৰিছিলে বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ কৰাত সহায় কৰিছিলে সো অল দিস কাইণ্ড অফ ইনষ্টিটিউশনছ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনছ সেইবোৰ ফৰ্ম কৰাটো তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ইম্প্যাক্ট আছিলে সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান ৰাইট এবাউট অল দিস থিংস ইন দিস কোৱেশ্চন okay so let's move to the next question okay so next question to সোৱাৰ আগতে এটা সৰু এডভাৰটাইজমেন্ট so এতিয়া তোমালোকে যদি আনসাৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে কি লিখিব লাগে if you want to know all these things so তোমালোকে কি কৰিবা আমাৰ যোনটো ক্ৰেশ কোৰ্স আছে সেই ক্ৰেশ কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰা so there we will be teaching you in details যে কেনেকৈ কি ফৰ্ম কৰিব লাগে আনসাৰ কি থাকিব লাগিব ইন্ট্ৰোডাকশন কিমান দিব লাগিব কি দিব লাগিব all these things we can teach you তাৰ পিছত আৰু কিছুমান
তোমাৰ যেনেকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ আমাৰ কিছুমান চিৰিজ আছে so if you want to know about current affairs for mains so you can join here also তাৰপিছত case study module আছে কাৰণ ethics is very important আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে so especially the case studies so case studies or module এটাও আমাৰ আছে so if you want you can join here also mini test series আছে test series আছে essay module আছে so all those things you can join if you want so number to তলত দিয়া হৈছে so you can see and call okay if you are interested so let's move to the next question okay so এতিয়া next question to আমি চাও so etu tumalokor he paper khonate ahisile 2022 joinখন GS paper 1 tate ahise tate question to ki koise point out the problems in using official sources while writing the history of peasants so each into question hoy you will see a question to tumalokor direct tumalokor NCERT pra utwa question new jonpur NCERT ase so new NCERT colonialism and its contributions bole eta chapter ase so he chapter tur hekhot henuka question eta ditwa ase so that is what shows the NCERT also is very important for your exam direct utha question hoy so he bostu pur tumaloke jodi amar mains crash course join kora you will see I will take care of that je tumalokor he bostu khini I'll take care je keneke kunkhini bostu ta pohibo lagibo okay so etia that's for your information I'm letting you know direct question to pick kora hoise okay so the question to ki korise point out the problems in using the official sources while writing the history of peasants so amar আমি যেতিয়া peasants পুৰকৰ বিষয়ে হিষ্ট্ৰীত লিখিব যাও আমাৰ যোনবোৰ অফিচিয়েল সোৰ্সেস যোনবোৰ আছে peasants পুৰকৰ বিষয় এই পুৰকৰ ওপৰত আমি ইমানটা ৰিলাই কৰিব নোৱাৰো কিয় নোৱাৰো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে প্ৰবলেমটো কোট হয় যে কিয় নোৱাৰো অফিচিয়েল সোৰ্সেস পুৰকক বিশ্বাস কৰিব so let's see কিয় নোৱাৰো okay so official sources while invaluable for historical reconstruction present several significant challenges when writing peasant history the colonial records discussion the document highlight these limitations clearly okay so kiki limitations ase so prothom limitations to jodi kwa bias and colonial perspective okay etia swa malkor NCERT te dia ase so Buchanan buli ejon ar East India Company he was actually a surgeon asile he traveled and he wrote accounts okay মানে তেওঁৰ accounts লিখি থৈ গৈছিলে কিছুমান জেগাৰ বা peasants বোৰৰ ওপৰত কিছুমান accounts লিখি থৈ গৈছিলে okay so এতিয়া so he Francis Buchanan তেওঁৰ account বোৰৰ ওপৰত কিছুমান মানে বস্তু লিখি থৈ গৈছে peasants বোৰৰ বিষয়ে আৰু সেই বস্তুবোৰ আমি যেতিয়া পঢ়ো তেতিয়া আমি দেখো যে তাতে এই accounts বোৰত আমি peasants বোৰৰ ভিউ পইণ্টৰ কথা আমি ইমান বুজি নাপাও তাতে অকল এটা সাইডৰ ভিউ পইণ্টটো হে আমি বুজি পাও মানে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ ভিউ পইণ্টটো হে আমি বুজি পাও তো তাৰ পৰা আমি সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে আমি যদি দুইটা সাইডৰ পক্ষটো যদি আমি জনাই নাই তেতিয়া হলে that is not a তোমাৰ কি বুলি কম trustable source হয় না নহয় trustworthy নহব কাৰণ তুমি এটা সাইডৰ কথাবোৰ জনাই নাই তো সেই বস্তুটো হয় bias and colonial perspective okay তো তাৰ পাছত হৈছে selective recording and deliberate omission. The colonial officials had specific agendas that influenced what was recorded. Aru teoluke sob bostu record kora nasile. Okay? Viewpoint to teolukor asile aru record o junbur teoluke bhabe je teolukok bhal limelight to dekhwabo so tenekwa bostu mur he teoluke record korisile. Sob bostu teoluke record kora nasile. That means we know the half truth. বুজি পাইছানে সো হেবোৰ প্ৰবলেম হয় এটা আমি অফিশিয়াল সোর্সেস বোৰ পাইছো যদিও প্ৰবলেম বোৰ হেবোৰ হয় ওকে সো আৰু কি প্ৰবলেম হয় ৰিলাক্টেন্স টু একসেপ্ট গভৰ্নমেন্ট ৰেসপন্সিবিলিটি আৰু কি অফিশিয়াল সোর্সেস বোৰ আমি যেতিয়া পঢ়ো আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু দেখো যে গভৰ্নমেন্টে প্ৰবলেমছ বোৰ লাগিলে গভৰ্নমেন্টৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে হেটো একসেপ্ট নকৰে তেওঁলোকে দুখটো বেলেগক দি থৈ দিব ফৰ এক্সাম্পল কি হয় সো ডেকান ৰাইটস হৈছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ যোনবোৰ এট্ৰচিয়াছ ল্যান্ড ৰেভিনিউ পলিসি আছিল ডেকান ৰিজনত তো তাৰ কাৰণে ৰাইটস বুৰেকে কি কৰিছিলে মানি লেন্ডাৰ্ছ বুৰকক এটেক কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিছিলে ওকে কিন্তু যেতিয়া এই ডেকান ৰাইট এটা কমিশন বনোৱা হৈছিলে যাতে তেওঁলোকে এক্সামিন কৰক যে এই ডেকান তোমাৰ ৰাইটটো হল কিয় ওকে সো যেতিয়া হে এক্সামিন কৰিলে তেওঁলোকে দুখটো কাক দি থলে মানি লেন্ডাৰ্ছ বুৰকক দুখটো দি থলে but money lenders was not just to blame কম পাইছানে
মানি লেণ্ডাৰ্ছ বোৰে সেই কামবোৰ কৰিবলৈ লৈছিলে কিহৰ কাৰণে এট্ৰচিয়াছ মানে ৰাইটছবোৰৰ ওপৰত বেছি দবাব দিছিলে মানি লেণ্ডাৰ্ছবোৰে কিহৰ কাৰণে কাৰণ ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ তাৰ বিহাইণ্ডত কি আছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ পলিচিছবোৰ আছিলে হয় নে নহয় তো কিন্তু ব্ৰিটিছাৰ্ছে ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ পৰা ব্লেমটো অতৰাই পেলাই ব্লেমটো কাক দি দিলে মানি লেণ্ডাৰ্ছবোৰক দি দিলে তো সেই সোৰ্সেছবোৰক আমি সেই ই ডেকান ৰাইট বা পেজেন্টছৰ মুভমেন্টছবোৰক ডেকান ৰাইটৰ যোনটো মানে হেৰি হৈছিলে ডেকান ৰাইট হৈছিলে সেইবোৰৰ কথা আমি গম পাওঁ কিন্তু কাৰণবোৰ আমাৰ কি হয় মানে কাৰণবোৰ ভালকে মেনশন কৰা নাই কথাটো বুজিছানে তো সেই কাৰণে যোনবোৰ আমি অফিচিয়েল সোৰ্সেছ পাইছো সেইবোৰ ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ পৰা টাইমৰ হয় তো সেই বস্তুবোৰক আমি কিমানটা বিশ্বাস কৰিব আমি নোৱাৰো কি বস্তুটো তোমালোকে লিখিব পাৰা ল্যাঙ্গুৱেজ এণ্ড কালচাৰেল বেৰিয়াৰ্ছ এণ্ড অবভিয়াছলি এই বুকানন যোনজন আছিলে তো তেওঁ যেতিয়া ৰাজমহল এৰিয়াটো ট্ৰেভেল কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ নোটিস কৰিছিল তেওঁ লিখি থৈছে তেওঁৰ একাউণ্টত যে মানুহবোৰ যোনবোৰ আছিলে তেওঁলোকে মানে সেই এৰিয়াটোৰ যোনবোৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকে বুকাননৰ লগত কথা পাতিব বিচৰা নাছিলে ওকে সো তাৰ পৰা আমি কি বুজো তেতিয়া হলে if they are not willing to talk or they have not talked their viewpoint so obviously there is a gap হয় না নহয় তো obviously তেওঁ বুজি পোৱা নাই সো সেই বেৰিয়াৰ্ছ বোৰ কিছুমান ল্যাঙ্গুৱেজ বা কালচাৰেল বেৰিয়াৰ্ছ বোৰৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো সত্য সেই সত্যটো ওলোৱা নাই তো সেই কাৰণে সত্যটো নোহোৱাৰ কাৰণে that is half truth right now this is the thing lack of peasant agency official colonial sources often depicted Indian peasants as passive recipients of British policy minimizing or ignoring their capacity for resistance and independent action so peasants বোৰকৰ যোনবোৰ মুভমেন্ট বা তেওঁলোকে যি কৰিব বিচাৰিছিলে peasants বোৰকৰ যোনবোৰ এজেন্সি গঢ় লৈ উঠিছিলে পেজেন্টছৰ হকে মাত মাতিবৰ কাৰণে তো সেই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কিন্তু মেনশন নকৰে ওকে সো দ্যাট ইজ ওয়াই এইবোৰ হৈছে কেইটামান ৰিজন যাৰ কাৰণে আমি কি কৰো আমি এই বস্তুবোৰ আমি অফিচিয়েল যোনবোৰ সোৰ্সেছ আছে তো সেই সোৰ্সেছবোৰক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো সো in your NCERT book all these things are given okay aru ei question to tumar NCERT pa direct uthai na question hoy okay so go and study your NCERT also okay ki bostu bur monot rakhiba to etia why does matters তো এই বস্তুবোৰ কিহৰ কাৰণে মেটাৰ কৰে কাৰণ এইবোৰকে হিষ্টৰিওগ্ৰাফি আমি যেতিয়া কৰো হিষ্ট্ৰি যেতিয়া লিখো তো হিষ্টৰিওগ্ৰাফিত আমাৰ কিছুমান গ্যাপ আনি দিয়ে বুজি পাইছানে সো সেই গ্যাপছবোৰ যেহেতু আছে আমি গ্যাপছবোৰ এতিয়া অলৰেডি আইডেন্টিফাই কৰিছো সেই গ্যাপছবোৰৰ কাৰণে আমি সেই অফিচিয়েল সোৰ্সেছবোৰক আমি ট্ৰাষ্ট কৰিব নোৱাৰো বুজি পাইছানে দিস ইজ হোৱাট সো কনক্লুজনত তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা while official sources provide crucial data they require critical analysis and corroboration with alternative sources to overcome their inherent biases and limitations in representing peasant experiences accurately so enekwa dhoroner so official sources or logote kisuman amar alternative sources jodi ami bisari pao so he bostu buror upor ami focus koribo lage jate ami ki hoy ami full picture to ami gom pao বুজি পাইছা সো হিমান খিনি আছিল আজিৰ কোৱেশ্চন তো দুটা কোৱেশ্চন হদাই মই লৈ আহো আই হোপ ইট উইল বেনিফিট ইউ বিফোৰ your exam so thank you আৰু কিবা যদি তোমালোকৰ জানিব থাকে প্লিজ কমেন্ট ইন দা সেকশন কমেন্ট সেকশনত টাইপ কৰিবা so আজিলে আহিছো thank you